نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کی ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ اور سراپا حسن مطلق ہے حضور غوث اعظم کا، سراپا حسن مطلق ہے حضور غوث اعظم کا۔ اور نظر میں قید کر پھر دیکھ جلوہ غوث اعظم کا۔ حضرات، شیخ الکل سید الاولیاء سرتاج الاولیاء قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہم جیسے ناقص عقل اور کمتر لوگ کیا بیان کرے۔ ان کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ ہر ولی نے معرفت میں تیری تعریف کی، ہر ولی نے معرفت میں تیری تعریف کی، حقیقت کس نے پہچانی یا محبوب سبحانی۔ ہر کوئی صرف تعریف کرتا ہے لیکن غوث اعظم کی حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اس لیے کہ تمام ولی جس غوث کے طلبوں کو نہ پہچان سکے تو غوث اعظم کے سر کو کون جانے گا؟ سر بھلا کیا جانے کیسا ہے تیرا۔ اور اولیاء چومتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوا تیرا۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام میں نے جس شعر پڑھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح محمد رسول اللہ کی ذات انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بیچ میں مرتبہ و مقام رکھتی ہے، بس اسی طرح اولیاء اللہ کے بیچ میں ان کی جماعت میں حضور غوث العظم دستگیر مرتبہ و مقام رکھتے ہیں۔ غوث اعظم منبع ولایت ہے، غوث اعظم سید الطریفین ہے، غوث اعظم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور ہے، غوث اعظم حضرت علی مولا کے جگر کے ٹکڑے ہے، غوث اعظم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کا سرور ہے، غوث اعظم حسنین کریمین کے لگتے جگر ہے، اور غوث اعظم اللہ کے محبوب ہے، آپ محبوب سبحانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علوم پر آپ کو ہے تو مرتبہ عطا فرمایا، ہر علم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ و تقریر کیا کرتے۔ بغداد معلیٰ میں ایک دن معین ہوتا، تمام لوگ آپ کے مدرسے کے باہر جمع ہو جاتے، پھر آپ وعظ و نصیحت بیان کرتے۔ لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی تو حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید اور اپنے خلفاؤں سے کہا کہ اب اپنا میرا ممبر اٹھا کر گاؤں کے باہر بغداد کے باہر عیدگاہ کے اوپر لگا دو، یہاں مجمع تو زیادہ ہوتے جا رہا ہے اور جگہ تنگ ہوتے جا رہی ہے۔ تو گاؤں کے باہر عیدگاہ کے اوپر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممبر لگا دیا گیا۔ دور و دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، دور و دراز سے لوگ آتے تھے آپ کی وعظ و تقریر و نصیحت سننے کے لیے۔ ملک شام سے ایک عالم دین بھی آیا کرتے تھے، اور وہ عالم دین حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے سچے عاشق تھے، بڑے دیوانے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر بڑا رحم آیا تو اس عالم دین
लेकिन उस मौलाना का हाथ पकड़कर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने कहा कि मौलाना बड़ी दूर से आते हो, मुल्क शाम से आते हो, इतनी तकलीफ़ इतनी ज़हमत उठाते हो, आया मत करो। तो वो भी आशिक़ गौस था, उसने कहा सरकार आप इसके अंदर मेरी तकलीफ़ और मुसीबत की बात करते हैं, ज़हमत की बात करते हैं, कभी इस सौदे में मेरी जान भी चले जाए तो ये सौदा सस्ता का सस्ता रहेगा, महंगा नहीं होगा। गौसे आज़म ने देखा कि आशिक़ है, दीवाना है, मानेगा नहीं, तो सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि मौलाना आया भी मत करो और तकरीर भी सुन लिया करो। वह आलिम दीन मचल के कहा कि वाह वाह हुजूर, आप तकरीर करते हैं बगदाद में, मैं रहता हूँ मुल्क शाम में, मैं कैसे तकरीर सुन सकूँगा। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा हाँ हाँ, तुम्हें मेरी तकरीर का दिन वक्त मालूम है, जब मेरी तकरीर का दिन और वक्त आ जाए तो अपने घर के अंदर दायरा बांध कर बैठ जाना। इंशाअल्लाह ताला बगदाद की तकरीर को तुम अपने घर के अंदर समाअत फरमाओगे तो ये किसी छड़क छाप इंसान का बयान नहीं, बल्कि एक आलिम दीन का कहना है कि जब गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की तकरीर का वक्त और दिन आता तो मैं अपने घर के अंदर दायरा बांध कर अपनी बीवी बच्चों को लेकर बैठ जाता। कसम खुदा की ऐसा लगता कि जैसे तकरीर बगदाद में नहीं हो रही हो, मेरे घर में हो रही हो। तो कोई उनकी तकरीर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो गौसे आज़म की तकदीर का मुकाबला कौन कर सकता है। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर की तकरीर के वास के प्रोग्राम में आपकी मजलिस के अंदर 70 हज़ार का मजमा होता या उससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाता। पहली सफ़ में बैठने वाला कहता है कि सबसे बेहतर मैं सुनता हूँ, और सबसे आखिरी सफ़ में बैठने वाला कहता है कि सब में बेहतर मैं सुनता हूँ। ये गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला का इल्म है, ये गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की शान है। कभी आज हमारी मजलिस होती है, आज हम उलमाए किराम के ख़िताब होते हैं, मजलिस होती है, प्रोग्रामात होते हैं, कभी किसी को नींद लग जाए तो ना जाने वो कहाँ से कहाँ नींद के ख्वाब के अंदर चले जाए, लेकिन गौसुल आज़म दस्तगीर की तकरीर के दौरान आपकी मजलिस में जो सो जाता तो उसके भी तकदीर को चांद लग जाते, उसकी भी तकदीर जगमगा जाती। हज़रत हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पर बैठे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, आपकी मजलिस के हाजिर वली पहली सफ़ में बैठे हैं। हज़रत शेख अली इब्न लिहिती रज़ी अल्लाह ताला भी बैठे हुए हैं। हज़रत शेख अली इब्न लिहिती रज़ी अल्लाह ताला को नींद लग गई, आपके ऊपर है तो नींद तारी हो गई, आप सो गए। जब आपकी आँख खुली तो हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला इस तरह हाथ बांधे हुए शेख अली इब्न लिहिती के पास खड़े हुए हैं और 70 हज़ार का मजमा आपके साथ हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ है। हज़रत शेख अली इब्न लिहिती हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर के कदमों पर गिर गए और कहा कि सरकार आपकी मजलिस पर कुर्बान, आपके वास पर कुर्बान, क्या मुझको नींद लगी, क्या मेरे नसीबा जाग गए, मेरे ख्वाब में सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, आपका दीदार हुआ। तो उसने कहा, हज़रत शेख अली इब्न लिहिती ने कहा कि हुजूर ख्वाब मैं देख रहा था, मैं तो सो रहा था, लेकिन आप और आपके साथ ये 70 हज़ार का मजमा इस तरह हाथ बांधे क्यों खड़ा था। तो गौसे आज़म ने कहा, ऐ शेख अली इब्न लिहिती, जो नबी तुम्हें ख्वाब में जलवे दिखा रहे थे वो हमें बेदारी में नज़र आ रहे थे। तो ये हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की मजलिस का फैज़ बरकत है। और हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला के मरातिब को कोई समझ नहीं सकता और नहीं कोई पहचान सकता है। आपकी करामत तजावुज़ से बाहर कर गई है, खुराक आदत से बाहर कर गई है। जिस तरह आपका चलना फिरना, बैठना उठना, बोलना सोना, देखना, हर चीज़ हर फेल आपकी करामत बन गई थी। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला का फैज़ अता फ़रमाए और उनके सच्चे मुरीदों में शामिल फ़रमाए। यहाँ भी उनका फैज़ दे और क़यामत के दिन भी अपने बड़े पीर गौसुल आज़म दस्तगीर के फैज़ से हमको नवाज़े। अल्लाह तबारक व ताला करम फ़रमाए, रहम फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।